मुफ्ती मुर्तज़ा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तज़ा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन घंटी को दबाना ना भूलें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ اللہ نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، وہ زندہ ہے، ہمیشہ ہمیش ہے، نہیں پکڑتی ہے اس کو اونگ اور نہ اس کو نیند آتی ہے۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ایسا کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے؟ جانتا ہے اس کو جو مخلوقات کے سامنے ہے، روبرو ہے، اور جو مخلوقات کے پیچھے ہے۔ نہیں احاطہ کر سکتی، کوئی کسی چیز کا نہیں احاطہ کر سکتے اس کے علم میں سے مگر وہ جو چاہے۔ کشادہ ہے اس کی کرسی آسمانوں سے اور زمین سے، نہیں تھکاتی ہے اس کو ان کی حفاظت، اور وہ بلند برتر ہے، عظمتوں والا ہے۔ قرآن مقدس کی الحمدللہ آپ حضرات تیسرے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 آپ حضرات نے ابھی سماعت فرمائی ہے۔ اس سے پہلے سبق میں اور درس میں آپ حضرات کے سامنے آیت نمبر 253 اور 254 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی، جن میں خلاصہ کلام یہ تھا کہ رسولوں میں اللہ رب العزت نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور بعض رسولوں کو اللہ رب العزت نے رسولوں سے بات کی ہے اور بعض کے درجات کو بلند کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنا پیغمبر، اپنا نبی بنا کر بھیجا اور اس کو معجزات عطا فرمائے۔ اور یہ بھی بات آپ حضرات کے سامنے آئی تھی، اللہ اگر چاہے تو ساری دنیا کو مسلمان فرما بردار بنا سکتے ہیں۔ پھر اگر ایسا کر دیں گے تو پھر ایسی صورت میں جو دنیا کو جس چیز کے لیے بنایا گیا اور انسان اور جنات کو جس کام کے لیے بھیجا گیا، پھر اس کی آزمائش نہیں ہوگی، بلکہ پھر سب ایک طرفہ مسلمان ہو جائیں گے، تو پھر آزمائش نہیں ہوگی، تو اللہ کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ یہ بھی بات ارشاد فرمائی تھی کہ اپنی محبوب چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو اللہ نے رزق دیا ہے تمہیں، اور یہ اس دن کے لیے خرچ کرو جس دن نہ کوئی دوست کام آئے گا، نہ کوئی تجارت کام آئے گی، نہ کوئی شفاعت کر سکے گا،
اور کافر لوگ اس دن ظالم ہوں گے، نقصان میں ہوں گے۔ یہ بات پچھلے سبق میں آپ حضرات تک پہنچی تھی۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 255 یہ آیت الکرسی ہے۔ حدیث شریف میں آیا، قرآن مقدس کی سورہ بقرہ میں مضمون کے اعتبار سے جو آیت ہے وہ آیت متداونہ ہے، جو آخر رکوع سے پہلے رکوع میں ہے۔ سورہ بقرہ میں آخر رکوع سے جو پچھلا رکوع ہے اس میں جو آیت آئی ہے وہ قرآن کریم کی مضمون کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت ہے، سب سے لمبی آیت ہے۔ اس سے لمبی کوئی آیت نہیں ہے، نہ اس سے بڑی کوئی آیت ہے۔ لیکن معانی کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے اور اللہ رب العزت کی حمد کے اعتبار سے آیت الکرسی سے بڑی کوئی آیت نہیں ہے۔ آیت الکرسی تمام ساری آیتوں کی سردار ہے۔ آیت الکرسی میں یہ ایسی آیت ہے کہ اللہ رب العزت کا نام اس میں 18 مرتبہ لیا گیا ہے۔ کتنی مرتبہ لیا گیا ہے؟ 18 مرتبہ اس میں آیت الکرسی میں اللہ رب العزت کا نام آیا ہے۔ کسی آیت میں بھی اللہ کا نام 18 مرتبہ نہیں آیا ہے، کسی آیت میں۔ آیت الکرسی کے بہت فضائل ہیں، جن میں جس گھر میں حدیث شریف میں آیا، جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قاری ہے، سب سے بڑے قاری ہے۔ انہوں نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ پھر کہا کہ سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تیسری مرتبہ پھر بار بار اصرار کرنے سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو المنذر تمہیں مبارک ہو، تمہیں تمہارا علم مبارک ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی، کیوں؟ اس لیے کہ آیت الکرسی یہ تمام آیتوں کی سردار ہے۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس آیت کے زبان ہوگی اور 2 ہونٹ ہوں گے، اور یہ اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتی ہوگی اللہ کے عرش کے نیچے، اور اللہ کے عرش کے پائے سے لگی ہوئی ہوگی یہ آیت۔ یہ آیت اتنی عظمتوں کی آیت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ کہ ان کے یہاں کھجوروں کی بوری رکھی ہوئی تھی، کھجوروں کی بوری رکھی ہوئی تھی، تو روزانہ کھجوروں کی بوری میں سے کم ہو رہا تھا۔ جب روزانہ کم ہو رہا تھا تو ایک دن انہوں نے نگہبانی شروع کر دی۔ نگہبانی شروع کی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جانور ہے جو مثل ایک نوجوان کے ہے، اور وہ بوری میں سے کھجورے بھر رہا ہے۔ میں نے دیکھ لیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تو میری بوری میں سے روزانہ کھجورے کیوں چرا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے کہ آپ صدقے کو پسند کرتے ہیں، اور میں نے سمجھا کہ آپ کے صدقے سے میں کیوں محروم رہوں، اس لیے میں آپ کی بوری میں سے کھجورے لے رہا تھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ذرا اپنا ہاتھ دکھائیے، تو ہاتھ جو دکھایا تو اس کا ہاتھ مثل ایسا تھا جیسے ایک کتے کا ہاتھ ہو، اتنے ہی لمبے بال تھے اور مثل ایک کتے کا تھا، کتے کی طرح تھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جن ہوں۔ اس نے کہا میں جن ہوں۔
फरमाया फिर जिन्नों की पैदाइश ऐसी है, कुत्ते जैसी है? कहा कि नहीं, ऐसी तो नहीं है, लेकिन मैं जिनों में सबसे ज्यादा ताकतवर जिन हूं और सबसे ज्यादा कुव्वत वाला जिन हूं। तो हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला ने जब उससे कहा कि तू मेरी खजूरों में से क्यों चुरा रहा है, तो उसने कहा कि मैं आपके सदके से क्यों महरूम रहूं। तो उसने कहा मैं आपको एक चीज बताता हूं। हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह ने फरमाया, उससे कहा कि तेरे शर से बचने के लिए क्या है, कि तेरे शर से मैं बच सकूं, मेरा माल बच सके, उसके लिए क्या क्या पढ़ूं मैं? तो उसने, जिन ने कहा, शैतान ने कहा कि आप आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो रात को, फिर कभी आपके माल में से कुछ कम नहीं होगा, ना आपकी कभी इस तरह की कोई चोरी होगी। तो इससे पता है चला कि ये आयत घर की हिफाजत के लिए, जो आदमी रात को अपने घर में इस आयत को तिलावत करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके घर की हिफाजत फरमाएंगे, जिन्नातों से भी और इंसानों से भी। जो आदमी, हदीस शरीफ में आया, जो आदमी इस आयत को सुबह पढ़ेगा, शाम तक अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी हिफाजत फरमाएंगे। हदीस शरीफ में आया, जो आदमी शाम को इस आयत को तिलावत करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत सुबह होने तक पूरी रात उस आदमी की हिफाजत फरमाएंगे। और हदीस शरीफ में आया कि जो आदमी आयतल कुर्सी को हर नमाज के बाद तिलावत करेगा, हजरत अली रजी अल्लाह ताला से रिवायत है कि जो आदमी हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी की तिलावत करेगा, उसको जन्नत में जाने से सिर्फ उसकी मौत आड़ है, नहीं तो डायरेक्ट जन्नत के अंदर जाएगा। इतनी फजीलतों वाली ये आयत है। और बुजुर्ग और उलमा बयान करते हैं कि इस आयत को हर नमाज के बाद पढ़ने वाला सिद्दीकीन में शामिल होता है, सालिहीन में शामिल होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको ऐसी इज्जत अता फरमाते हैं, बहुत बुलंद और बरतर उसको इज्जत अता फरमाते हैं, जो आदमी हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी की तिलावत करेगा। और बुजुर्गों ने यह भी बयान किया है कि आयतल कुर्सी का रोजाना हर नमाज के बाद 10 मरतबा पढ़ना, ये जिन्नों से, जिन्नातों से और शैतानों से हिफाजत के लिए सबसे ज्यादा मुजर्रब अमल है। अगर कोई रोजाना 25 मरतबा रोजाना अपना मामूल बना ले, तो फिर वो जिन्नातों के ऊपर दस्तरस हासिल कर सकता है। ऐसी सूरत में हर नमाज के बाद पढ़ने की भी बहुत बड़ी फजीलत है। और अगर 10 मरतबा नहीं पढ़ सकते हैं, तो हर नमाज के बाद 3 मरतबा अगर पढ़ोगे, तो इससे भी आपको बहुत फजीलतें आपको मिलेगी आयतुल कुर्सी के हवाले से। बुखारी शरीफ में रिवायत है हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपने मुंतखब हदीस में भी वो हदीस सुनी होगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सदकात के माल पर हिफाजत के लिए निगरां बना रखा था। तो देखा कि रात को सदके का माल कम हो रहा है और जिन्नात जो है सदके के माल को पल्ले में, चादर में भर रहा है, समेट रहा है। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने उसको पकड़ लिया। उसने कहा मुझे छोड़ दे, मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा। जैसे ही छोड़ा फिर वो चला गया। कल मैं एक चीज बताऊं, अगले दिन फिर आ गया। बहरहाल मुख्तसर आपको ये बताना है कि 2-3 दिन तक आया। आखिर में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो कमबख्त जब रोजाना बताते रहे, कहा कि फिर आएगा वो। तो तीसरी मरतबा जिस दिन आया, वो चौथी मरतबा आया, गालिबन हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ने उसको पकड़ लिया और कहा कि तुझे आज मस्जिद नबवी के सुतून से बांधूंगा, बच्चे तेरे रोज पूरे दिन तेरे से खेलेंगे। उसने कहा नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं आपको एक चीज बताकर जा रहा हूं हिफाजत के लिए माल की हिफाजत के लिए और मेरे से बचने के लिए आप आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो, फिर कभी नहीं आऊंगा मैं आपके माल को चुराने। इससे मालूम यह हुआ, आप हजरात भी अगर अपनी जिंदगी में, हर मुसलमान की याद होनी चाहिए यह आयत, हिफाज याद होनी चाहिए, बच्चे के भी और बड़े के भी। और इस आयत को रोजाना अपने घर में पढ़ो, सुबह भी पढ़ो और शाम भी पढ़ो। और अगर किसी चीज, फरमाया बुजुर्ग बयान करते हैं कि अगर कोई आदमी आयतल कुर्सी और कुरान करीम की 3 आयत किसी जिन्नात के असर वाले पर फूंक दे, दम कर दे,
تو जभी उसको इफाका हो जाएगा और होश में आ जाएगा। एक तो आयतल कुर्सी और एक या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फन्फुजू ला तनफुजून इल्ला बिसुल्तान, ये आयत। और एक वलक़द अलिमतिल जिन्नतु इन्नहुम लमुहदरून। और तीसरी आयत है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इन पढ़ने के बाद अगर किसी जिन्नात के असर वाले पर दम कर दे तो उसको फौरन इफाका हो। बुजुर्गों ने बयान किया है, उलमा ने। बहरहाल इसके ये बहुत मुअस्सिर आयत है, बहुत अजमतों वाली आयत है, बहुत बरकतों वाली आयत है। अल्लाह की तौहीद को इसमें बयान किया गया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नामों को इसमें बयान किया गया है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लकड़ी के उस मिंबर पर यह कहते हुए सुना है कि जो शख्स हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़े तो उसको मौत के सिवा कोई चीज जन्नत में जाने से नहीं रोक सकती। वो आयत आयतल कुर्सी है। और यह भी फरमाया कि जो शख्स आयतल कुर्सी को सोते वक्त पढ़े अल्लाह तबारक व तआला उसके और उसके पड़ोसी के और जितने मकानात उसके मकान के इर्द गिर्द हैं सबको अमन में रखता है। अल्लाह। आयतल कुर्सी अगर कोई आदमी घर में जाकर पढ़ेगा, तिलावत करेगा रात में सोते वक्त, उसका घर तो बचेगा ही, उसके घर से जितने भी लोग घर लगे हुए हैं उन सबको अमन मिलेगा। यह हदीस शरीफ में मिशकात शरीफ की रिवायत है। एक रिवायत में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह बकरा में एक आयत है जो तमाम आयत कुरानी की सरदार है और वो आयत आयतल कुर्सी है। जिस घर में पढ़ी जाती है शैतान उससे निकल जाता है। अल-गर्ज, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत को बड़ी अहमियत दी है और बड़ी फजीलत दी है क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत का इसमें नाम है। अब सुनिए, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, ये इसकी तफसीर है। ये तो इसका मफहूम बयान किया गया, आपकी फजीलतें इसकी बयान की गई है। अब इसकी तफसीर सुन लीजिए इस आयत की। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह वो है कि नहीं है कोई माबूद उसके सिवा। जाहिर सी बात है कि ये आयत का टुकड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब है। बस ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब भी क्या है? अल्लाह के सिवा कोई जात कोई हस्ती नहीं, कोई माबूद उसके सिवा कोई जात और कोई हस्ती नहीं है। ऐसे ही यहां भी यही कहा गया कि अल्लाह वो है। अल्लाह कौन है? कोई माबूद नहीं उसके सिवा, यानी उसकी जात ही, क्योंकि वो खालिक है, मालिक है, सब कुछ उसी के कब्जाए कुदरत में है। जब हर चीज उसके कब्जाए कुदरत में है तो माबूद भी वही है। हमें आबिद बनना है, वो माबूद है। फरमाया अल हई, अल हई अल कय्यूम, ये दोनों लफ्ज, दोनों जो नाम अल्लाह के हैं, सिफाती नाम है। अल हई वो हमेशा जिंदा है। अब इससे पता चला अल्लाह को मौत नहीं आएगी। जब वो हमेशा जिंदा है तो मौत उसको नहीं आएगी, मौत उससे बहुत परे है। अल कय्यूम वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। कय्यूम के माना कायम के हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जैसे खुद कायम है, बरकरार है, साबित है, ऐसे ही उसका निजाम भी बरकरार और साबित है। हर चीज को थामने वाला है। जैसे खुद थमा हुआ है ऐसे उसका निजाम भी थमा हुआ है। सूरज अपने वक्त पर निकल रहा है, चांद अपने वक्त पर है, जहां पर आसमान को टंगाया गया वो वहीं टंगा हुआ है, जो जमीन को जिस तरह फैला दिया गया वो इसी तरह है। बहरहाल कय्यूम के मान आते हैं संभालने वाला, थामने वाला, और ये सिफत किसी की दुनिया में हो नहीं सकती। ये सिफत दुनिया में किसी की हो नहीं सकती है। अब याद रखो, अल कय्यूम सिर्फ अल्लाह की सिफत है, ये मखलूक की सिफत नहीं है, क्योंकि मखलूक किसी चीज को ना थाम सकती है और ना किसी को रोक सकती है और ना किसी को कायम रख सकती है। जब खुद कायम नहीं है तो किसी को क्या काम कायम कर सकता है? अल्लाह खुद भी कायम है और उसका निजाम भी कायम। अब अगर किसी का नाम अब्दुल कय्यूम है,
اب کسی کا نام اگر عبد القیوم ہے اور آپ اسے قیوم کہہ کر پکارو گے تو آپ گناہگار ہوگے، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ آپ نے اس کے نام کو عبد القیوم ہے بندے کا، آپ نے اس کو قیوم کہا ہے، اور قیوم اللہ کی صفت ہے، تو آپ نے بندے کے اوپر اس کو رکھا ہے۔ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن پکڑیں گے اس آدمی کہ تو نے میرے نام کو دوسرے کے نام پر کیوں رکھا۔ الحی القیوم دونوں اسم اعظم ہیں، ان دونوں لفظ سے جب دعا کی جائے گی وہ دعا قبول ہوگی۔ حدیث شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے، اور سجدے میں پڑے ہوئے صرف دو ہی لفظ آپ کی زبان پر تھے، الحی القیوم، الحی القیوم، الحی القیوم۔ یہ دونوں لفظ جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر سجدے میں پڑے ہوئے یہ دو ہی لفظ، اس سے پتہ چلا، اور فتح ہوئی ہے جنگ بدر میں، اس سے پتہ چلا کہ یہ دونوں اسم اعظم ہیں۔ جو بھی بندہ اس دونوں لفظ کو اپنی دعا کے اندر یا حی یا قیوم کہہ کر پکارے گا، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ پکڑتی ہے اور نہ نیند آتی ہے اس کو۔ اللہ رب العزت کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت تفسیر ابن کثیر میں بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت سے ایک مرتبہ پوچھا کہ باری تعالیٰ آپ سوتے نہیں ہو، آپ کو نیند نہیں آتی ہے؟ کیونکہ کلیم اللہ تھے نا۔ اللہ رب العزت نے کہا فرشتوں سے کہ موسیٰ کو کہو جا کر کے تین دن نہ سوئیں گے، 3 دن سونے سے بالکل روک دو، 3 رات نہیں سونا ہے۔ فرشتوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 3 دن جگا کر رکھا۔ 3 دن جگانے کے بعد اللہ رب العزت نے کہا اس کے ہاتھ میں، حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں 2 بوتلیں دے دو۔ اب جیسے ہی 2 بوتلیں لی اور کھڑے ہو گئے، بہرحال انسان تو انسان ہے، اسے تو نیند آنی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت غریب بھی کہا ہے اور یہ اسرائیلی روایت بھی کہا ہے۔ بہرحال اس میں بتانا یہ ہے صرف کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب ایک مرتبہ اونگ آئی، تیسری مرتبہ دڑام جیسی دونوں بوتلیں نیچے گر گئی اور پھوٹ گئی۔ اللہ رب العزت نے کہا ہے اے موسیٰ، 3 دن تجھے ہم نے نیند سے روکا، اب 4تھے دن تیرے ہاتھ میں جو ہم نے دیا ہے 2 بوتلیں، آپ ان کو سنبھال نہیں سکے، تو پھر میرے بارے میں کیا خیال ہے کہ اگر میں سو جاؤں تو اس نظام کا، یہ آسمان، یہ زمین، ان کا کیا ہوگا؟ درم برم ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ اس لیے میری شان نہیں کہ سوؤں، اللہ کی شان کے خلاف ہے سونا۔ اب دنیا کے اندر جو آدمی بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، مندروں میں دیکھو ایک گھنٹہ 2 گھنٹے صبح کو گھنٹی بج رہی ہے، اٹھ جاؤ جی، اپنے رب کو جگا رہے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے یہ مخلوق ہے، یہ خدا نہیں ہے۔ خدا تو وہ ہے جسے جگایا نہیں جاتا، جسے اٹھایا نہیں جاتا۔ خدا اور رب وہ ہے، رب وہ نہیں ہے کہ جسے گھنٹہ گھنٹہ کر کے گھنٹی بجا کر کے اٹھایا جا رہا۔ لیکن یہ بات ان کے دماغ میں نہیں آتی، ہمیں سمجھنا ہے اس بات۔ اس لیے فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ سینہ کے معنی آتے ہیں اونگ کے، ٹول کے، جو نیند سے پہلے آتی ہے، ایسے گر جانا، ایسے ہو جانا، پیچھے کو ہو جانا، اسے کہتے ہیں اونگ۔ ولا نوم، اور نہ اسے نیند آتی ہے، نیند تو ہے ہی نہیں۔ اب نیند جو ہے کیوں نہیں آتی اسے؟ کیونکہ نیند جو ہے، نیند سے انسان کی ذات پر فرق پڑتا ہے، انسان کی ذات پر فرق پڑتا ہے نیند سے۔ اللہ رب العزت کو اگر نیند آنے لگی تو اس کی شان کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیند موت کی بہن ہے، اور موت اللہ کو نہیں آئے گی، یہ پہلے آپ کو بتا دیا ہے الحی میں۔ اللہ کو موت نہیں آئے گی، تو پھر جب موت نہیں آئے گی تو موت کی بہن بھی اس کے پاس نہیں آئے گی، وہ نیند سے بالکل بال آتا رہے، اسے نیند نہیں آئے گی۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے۔ لہو، یہ جو لام ہے یہ ہے مملوکیت کے لیے۔ اب اللہ بتا رہے ہیں اسی کے لیے ہے
जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में, सब का सब किसका है? अल्लाह। तो हम किसके हुए? अल्लाह के। तो इसलिए हमें किसकी इबादत करनी है? अल्लाह की। भाई जब आसमान अल्लाह का है, जमीन अल्लाह की है, तो हमारा क्या है? इसलिए हमें अपने मालिक को बनाना है, अपने अल्लाह को अपना बनाना है। जब मालिक को अपना बना लिया तो मालिक की सब चीजें भी हमारी हो। एक बुजुर्ग के बारे में लिखा है वाकया, याद आ गया। उन्होंने कहा कि सारा निजाम मेरी मर्जी से चल रहा है। उन्होंने क्या कहा? दुनिया में जो सारा निजाम चल रहा है ये मेरी मर्जी से चल रहा है। किसी ने कहा अरे आप मुशरिक हो गए, आप मुल्हिद हो गए। लोगों ने तरह तरह के फतवे लगाए उनके ऊपर। जब उन्होंने ये बात कही, अगर हम में से कोई कहने लगे भाई मेरी मर्जी चल रहा है, गलत है नहीं? उन्होंने कहा नहीं, मैंने अपनी मर्जी अपने मौला की मर्जी पर लगा दी, इसलिए जो मौला की मर्जी वो मेरी मर्जी और मेरी मर्जी अल्लाह की मर्जी। कि मैंने अपने अल्लाह पर अपनी मर्जी को रख दिया है, मैं अपने अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चल रहा हूं। तो जब मेरे मालिक की मर्जी चल रही है तो समझो मेरी भी मर्जी चल रही है। तो इससे पता है चला कि हमें अपनी चाहत नहीं रखनी है, अल्लाह की चाहत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। रब चाही जिंदगी गुजारनी है, मन चाही जिंदगी नहीं गुजारनी है। जब रब चाही जिंदगी गुजारोगे तो सहाबा जैसी सिफत आपको भी मिलेगी। सहाबा हवा के मालिक थे, पानी के मालिक थे, जमीन उनके हुक्म मानती थी, पानी उनका हुक्म मानता था। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह के वाक़े आपने 12 सुने, क्योंकि मौला की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजर रही थी। इसलिए पानी को कहा कि नील तू अगर चलता है अपनी मर्जी तो ना चल, अगर चलता है अल्लाह की मर्जी तो फिर चल। अब तक चल रहा है दरिया नील। जमीन को हुक्म दिया, जलजला क्यों आया? एड़ी मारी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ने। क्या उमर ने तेरे ऊपर इंसाफ नहीं किया? फौरन जमीन का जलजला रुक गया, हुक्म माना नहीं। हवा को कहा कि ए सारियतुल जबल, उनका खत पहुंचा दिया हवा ने, हुक्म मान नहीं है। आग को कहा, आग को सहाबा आग को के अपने हाथ से आगे कर रहे हैं, हाथ नहीं जल रहे हैं। हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला। कहने का मतलब ये है, जब बंदा रब चाही जिंदगी गुजारता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की सारी चीजें फिर उसकी हो जाती। इंशाअल्लाह आधी आयत की तफसीर अगले हफ्ते में आपके सामने आएगी। वक्त ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इसी पर इक्तिफा कीजिए, अमल कीजिए, आयतल कुर्सी को समझिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको आयतल कुर्सी के फजाइल और अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना